Dear learners, welcome to my online class. My name is Shamim Khan. I have been working as a lecturer in finance and banking. All of you are staying home and hope that all of you are fine by the grace of Almighty Allah. Our education system, our present situation, our normal life are being hampered by the for COVID-19. Dear students, our education minister has taken decision to make the class online basis. That's why we have to take the class online. Dear students, today I am going to discuss regarding tabular analysis. Dear student, this is the department of BBA and DBS, Principle of Accounting. This chapter is tabular analysis. The number distribution 10 marks. Dear student, before discussing this method, we have to know the accounting, what is the meaning of accounting and what can be defined by the accounting. Accounting is an information system that records, identifies, classifies, summarizes all of the economic events of an organization to interest users. Dear students, accounting means any information system that is, first one, identifies what kind of transaction can be identified, second, records, and then classifies and summarizes of all an economic events of an organization. That is called an organization, which can be of organization to interest users. Dear learners, accounting, first of all, we have to know the assets, liabilities, and owner's equity. Asset means when there are two sides. One side is debit side and another side is credit side. When asset is increased, then we can say debit, and asset is decreased, we can say credit side. And when liabilities can increase, that is called credit, and liabilities decrease, that is called debit side. And others, owner's equity. Owner's equity means that is the owner of the organization. Owner's equity can be increased, we can say credit side, and owner's equity can be decreased, that is called credit side. Dear students, there are so many assets in our organization, in our present situation, in our present life. That is called, there are so many, we can say fixed asset, current asset, intangible asset. Which is fixed asset means that is called touch, and which can use more than 1 year, that is called fixed asset. And current asset can use less than 1 year, that is called current asset. And intangible asset, that cannot be touched by any kinds. Like a fixed asset is furniture, office supplies, office equipment, van, delivery van, and etc. That is called fixed asset. And other asset, current asset, means less than 1 year. Like example, cash, account receivable, stock. In the stock, it's called current asset. Intangible asset means which cannot be touched. Like example, goodwill, goodwill. Dear students, we can say that is called assets. And liabilities means examples: accounts payable, notes payable, and bank overdraft, etc. And owner's equity means is increase the capital plus income minus expense and minus drawings. It is called owner's equity. Dear student, we have to know the system of accounting. First of all,
what kind of asset we can use the assets and liabilities plus owners equity. We can say that furniture, dear students, copyright and savings certificate, cash, account receivable, office equipment, office supplies, van deliverable, etc. is called as the asset, liabilities, accounts payable, and owners equity. Today, I am going to discuss about tabular analysis. When asset is increased, then we can use the plus, and when asset is decreased, we can use the minus. And liabilities increased plus liabilities decreased minus on owners equity, like income, capital increased plus and decreased minus. Dear students, we can calculate our systematic way. Dear students, that is the example of BBA and BBS in 2002, which can use প্রিয় শিক্ষার্থী, দেখো এই প্রশ্নটি 2002 সালে বিবিএ তে আসছিল। তোমরা সহজে বুঝতে পারবে, বিবিএ ডিপার্টমেন্টে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা খুবই সহজে। We have to know the journal. If you know the journal, then you can calculate the tabular analysis. When like dear students, দেখো আমরা যদি ভালোমতো জার্নাল জানতে পারি তাহলে আমরা কি করতে পারবো, টেবুলার অ্যানালাইসিস করতে পারবো, যেটা জাস্টিফিকেশন করার জন্য। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো एग्जांपल on January 1, 2009 Abdullah established a Bengal travel agency. The following transactions were completed during the month. দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, on January 1 অর্থাৎ 2009 সালে 1 জানুয়ারিতে আব্দুল্লাহ এস্টাবলিশড এ বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি, অর্থাৎ আব্দুল্লাহ একটি বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি কি করছে, এস্টাবলিশ করছে, প্রতিষ্ঠান করছে। দ্য ফলোইং ট্রানজাকশনস ওয়্যার কমপ্লিটেড ডিউরিং দ্য মান্থ, অর্থাৎ ওই মাসে কি হচ্ছে যে তাদের ট্রানজাকশন গুলো কমপ্লিটেড হয়েছে। দেখো ইনফরমেশন দেওয়া আছে জানুয়ারি 1 ইনভেস্টেড ক্যাশ টু স্টার্ট দ্য এজেন্সি, টাকা 3 লাখ। এখানে বলা হচ্ছে যে আব্দুল্লাহ যে নগদ টাকা নিয়ে এজেন্সি শুরু করছে। দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা যদি এর জাবেদা করি তাহলে কি হবে, জাবেদা করলে যেহেতু বছরের শুরুতে ব্যবসা শুরু করছে তাহলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কি আসতেছে, সম্পদ আসতেছে, একদিকে ক্যাশ আসতেছে, সেই জন্য আমরা ক্যাশের একটা গড় করছি, আর একটা কি করছে, অনার্স ইকুইটির জন্য একটা গড় করছি ক্যাপিটাল। এটার জন্য সেই জন্য আমাদেরকে অঙ্ক করার আগে আমাদের গড়গুলো নির্ণয় করতে হবে, গড়গুলো জানতে হবে। দেখো এখানে আমাদের একটা গড় হচ্ছে ক্যাশের একটা গড় হবে, আর একটা হবে কি ক্যাপিটালের একটা গড় হবে। তা আমরা দুইটা গড়, একটা গড় করছি আর একটা গড় ক্যাপিটালের এখানে যাই গড় করছি। দেখো সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে পেড ক্যাশ ফর জানুয়ারি অফিস রেন্ট, টাকা কত, 10,000 টাকা, অর্থাৎ 10,000 টাকা জানুয়ারি মাসে 10,000 টাকা কি করা হয়েছে, পরিশোধ করা হয়েছে। কিসের জন্য, জানুয়ারি মাসে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে 10,000 টাকা। তাহলে একদিকে আমার ক্যাশ কি করতেছে, কমতেছে, আর একদিকে আমার কি হচ্ছে, খরচ বাড়তেছে। তো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ডিয়ার স্টুডেন্ট, পারচেজ অফ অফিস ইকুইপমেন্ট, অর্থাৎ আমার একদিকে পারচেজ করছে অফিস ইকুইপমেন্ট ক্যাশ কত, 25,000 টাকা, অর্থাৎ 25,000 টাকা সম্পদ ক্রয় করছি, সেই জন্য আমার একদিকে সম্পদ বাড়তেছে আর একদিকে ক্যাশ কমতেছে। তার মানে আমি একটা অফিস ইকুইপমেন্টের একটা গড় করতে পারি। থার্ড নাম্বার হচ্ছে বলছে ইনকার্ড অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট ইন দ্য ডেইলি স্টার অন অ্যাকাউন্ট, টাকা কত, 10,000 টাকা। অর্থাৎ প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো ডেইলি স্টারে অর্থাৎ বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হচ্ছে আমার কত, 10,000 টাকা। আমাদের একটু জানতে হবে যে, মনে রাখবা অন অ্যাকাউন্ট, একটা জিনিস মনে রাখবা, অন অ্যাকাউন্টস যদি বলা হয় অন অ্যাকাউন্ট থাকলে এটাকে আমরা কি ধরবো, বাকিতে। তারপর আবার দেওয়া থাকবে যে নট পেইড, আনপেইড, কারণ আনপেইড কথাটি বললে আমরা কি বলবো, যে অপরিশোধিত, দ্যাট মিন্স বকেয়া। তো আমাদের যেহেতু খরচ ইনকার্ড অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট ইন দ্য ডেইলি স্টার অন অ্যাকাউন্ট
10,000 টাকা। তার মানে আমার অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের একটা গড় হবে, যেহেতু বাকিতে বলছে। 14 তারিখে বলছে পারচেজ অফিস সাপ্লাইজ ফর ক্যাশ টাকা 5,000 টাকা, অর্থাৎ 5,000 টাকা দিয়ে অফিস সাপ্লাইজ ক্রয় করছে। তার মানে আমার একদিকে সম্পদ বাড়তেছে, আরেকদিকে কি করতেছে, ক্যাশ কমতেছে। আমরা জাবেদা যদি করতে পারি, যেমন এটা যদি জাবেদা করি, তাহলে আমাদের কি হবে, অফিস সাপ্লাইজ হিসাব ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট। দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, অফিস সাপ্লাইজ যদি ডেবিট হয়, আমাদের সম্পদ যদি বাড়ে, তখন আমরা এটাকে কি করব, যোগ করব। আরেকদিকে সম্পদ কমতেছে, সেই জন্য আমাদের জাবেদার নিয়মে সেটা কি করব, বিয়োগ করতে পারি। একটা জিনিস মনে রাখবা, জাবেদাতে যেটা ডেবিট হবে সেটা আমরা কি করব, সম্পদ যদি জাবেদার নিয়মে ডেবিট হয় সেটা আমরা যোগ করব, আর জাবেদার নিয়মে যদি আমাদের সম্পদ ক্রেডিট হয় সেটা আমরা বিয়োগ করব। আর দায় যদি জাবেদার নিয়মে ক্রেডিট হয় তাহলে আমরা যোগ করব, আর জাবেদার নিয়মে যদি দায় ডেবিট হয় সেটা আমরা বিয়োগ করব। আর অনার সিকিউরিটিতে একটা জিনিস শুনবা, যে মূলধন আর হচ্ছে আয় যখন ক্রেডিট হবে তখন আমরা যোগ করব, আর ব্যয় যদি যখন বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা বিয়োগ করব, আর একটা উত্তোলন। এই জিনিসটা মাথায় রাখবা। অনার সিকিউরিটির ক্ষেত্রে যেটা আমাদের গড় নির্ণয় করে সমান ওই সমান যেটা সি প্লাস আই বা আর মাইনাস ডি মাইনাস তারপর কি এক্সপেন্স, এটাকে বলবো অনার্স ইকুইটি। অনার্স ইকুইটি মিন্স হচ্ছে ক্যাপিটাল, অর্থাৎ আমাদের মূলধন বৃদ্ধি পাবে, আয় বৃদ্ধি পাবে, তখন আমরা যোগ করব। আর অন্যদিকে বিয়োগ করব ড্রয়িংস, অর্থাৎ উত্তোলন বা উইথড্র, ওইটা বিয়োগ করব, আর এক্সপেন্স কি করব, বিয়োগ করব, খরচ সকলগুলো। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা অঙ্ক করব, অঙ্ক এখনো করি নাই, যেহেতু 2002 সালে বিবিএ ডিপার্টমেন্টে আসছে। আমাদের অ্যাসেট গুলো কিছু কিছু অ্যাসেট যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে যে কমন কিছু অ্যাসেট আসে সেগুলো পরীক্ষা আসে, যেমন হচ্ছে ক্যাশ আসে, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, অফিস ইকুইপমেন্ট, অফিস সাপ্লাইজ, ডেলিভারি ব্যাংক, তারপর হচ্ছে কি ব্যাংক, তারপর হচ্ছে স্টক, ইন্ডিং স্টক, এগুলো আসতে পারে। তারপর আরো কিছু যেমন অ্যাডভান্স স্যালারি, তারপরে অ্যাডভান্স এক্সপেন্স, তারপর হতে পারে কি হতে পারে অ্যাকাউন্টস অ্যাডভান্স এক্সপেন্স আসতে পারে, আর অ্যাকাউন্ট যেটাকে বলা হয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি। আর এখানে লায়াবিলিটিস, এখানে এই ঘরে আসতে পারে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, নোটস পেয়েবল, ব্যাংক ওভারড্রাফট, এগুলোই মূলত আসে। আর একটা হচ্ছে তারপরে অনার্স সিকিউরিটিতে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। তো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, তারপর বলছে আর্ন, আমরা এটাও কাজ শেষ করছি। এটা জাবেদা করতে পারলে, যদি আমাদের যদি জামলাগুলো জানা থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারবো, অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন করতে পারবো, তাহলে আমাদের ক্লারিফিকেশন করা খুবই ইজি হবে। যেমন বলছে আর্ন ফর সার্ভিস রেন্ডেড 30,000 টাকা, তাহলে বলছে সেবা বাবদ আয় করা হয়েছে 30,000 টাকা, যার 20,000 টাকা নগদে, আর দ্য ব্যালেন্স টাকা 10,000 টাকা বাকিতে। আমাদের বাকি বললে আমরা কি বলবো, আয় যদি বকে হয় তাহলে আমরা কি বলবো, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। তারপর বলছে এটা তখন আমরা জাবেদাটা কি করব, যেহেতু আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমরা জাবেদা বলবো নগদান হিসাব ডেবিট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হিসাব ডেবিট, আর সার্ভিস রেন্ডেড অর্থাৎ সার্ভিস ওয়ারেন্টেড বলছে না, তাহলে আমরা সার্ভিসটাকে কি করব, ক্রেডিট করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, এটা আমরা জাবেদা পারি উইথড্র দ্য ক্যাশ ফর দ্য পার্সোনাল ইউজ টাকা কত, 6,000 টাকা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 6,000 টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এটা জাবেদাটা কি হয়, উত্তোলন হিসাব আমরা যদি উত্তোলন করি, উত্তোলন হিসাব ডেবিট, এটাকে বলবো ড্রয়িংস, এক্সপেন্স হিসাব ডেবিট, আর কি করব, ক্যাশ ক্রেডিট। একদিকে আমার সম্পদ কমতেছে, আরেকদিকে আমার কি হচ্ছে, উত্তোলন বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে আমার সম্পদ করলে আমরা কি করব, ক্রেডিট করব, আর সম্পদ যদি বৃদ্ধি পাবে তখন আমরা কি করব, যোগ করব। তারপর লিখছে পারচেজ এডিশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট, আবার বেসে পেড দ্য ডেইলি টাইমস অ্যামাউন্ট অন জানুয়ারি 10, অর্থাৎ কি 10 তারিখে টাকাটা পরিশোধ করছে। তাহলে পরিশোধ করলে কি হবে, আমাদের একদিকে ক্যাশ টাকা কমছে, আরেকদিকে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কি হচ্ছে, কমতেছে। তো আমরা আরেকটা एग्जांपल দিই, পারচেজ এডিশনাল অফিস সাপ্লাইজ অন অ্যাকাউন্ট 4,000 টাকা, অর্থাৎ কি অতিরিক্ত বলছে অফিস সাপ্লাইজ ক্রয় করা হয়েছে বাকিতে 4,000 টাকা। তাহলে বাকিতে ক্রয় করলে কি হবে, আমার একদিকে সম্পদ বাড়বে, আরেকদিকে কি হবে, দায় বৃদ্ধি পাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সে পেইড এমপ্লয়িজ স্যালারিজ 5,000 টাকা, অর্থাৎ কি, অর্থাৎ কর্মচারীদেরকে 5,000 টাকা বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। তাহলে বেতন পরিশোধ করা হলে তাহলে আমরা কি করব, একদিকে আমাদের নগদ টাকা কমবে, আর একদিকে কি হবে, এক্সপেন্স বৃদ্ধি পাবে, সেজন্য আমরা বিয়োগ করব, আমরা অঙ্ক করব। তারপর একটু জানেন, তারপর পে টেলিফোন, গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি বিলস 3,000, অর্থাৎ কি এটাকে আমরা কি করব,
যে 3000 বলছে না, সেটাকে আমরা কি করব, বিয়োগ করব। অর্থাৎ আমাদের টাকাটা ক্যাশ থেকে বাদ যাবে, আর এখানে কি হবে, অনার্স সিকিউরিটি থেকে বাদ যাবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এটাকে বলবো আমরা ইউটিলিটি এক্সপেন্স। উই ক্যান কল দা ইউটিলিটি এক্সপেন্স এন্ড বলছে রিসিভ ইন ক্যাশ ফ্রম দা নিউ কাস্টমার ফর সার্ভিস রেন্ডেড 10,000 টাকা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে বলছে নতুন কাস্টমার থেকে 10,000 টাকা সেবা বাবদ গ্রহণ করা হয়েছে। একদিকে সেবা বাবদ সেবা দিচ্ছে, আরেকদিকে টাকা গ্রহণ করতেছে। প্রিয় ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা এখন ম্যাথে যাই, আমরা কিভাবে পরীক্ষা আসলে আমরা কিভাবে অঙ্কটা করব সেটা একটু দেখব। আমাদের একটা নমুনা, আমি একটা অঙ্ক দিচ্ছি যেটা পরীক্ষায় এসেছিল। তো দেখো, এখানে লিখতে হবে ফার্স্ট ওয়ান, আমাদের একটু হেডলাইনটা লেখা উচিত। যে কি হেডলাইন লিখতে হবে, আব্দুল্লাহ ট্রাভেল এজেন্সি, তারপর হচ্ছে টেবুলার এজেন্সিস অফ ট্রানজাকশন। আমরা লিখতে পারি আব্দুল্লাহ বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি। আব্দুল্লাহ যেহেতু বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি, টেবুলার অ্যানালাইসিস অফ ট্রানজাকশন। এটা হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী, এটা হিসাব সমীকরণের সূত্রের মাধ্যমে অঙ্কটা করতে হয়। এবার হচ্ছে 1 জানুয়ারি 2009 আমরা এইভাবে একটা গড় করতে পারি, বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি টেবুলার অ্যানালাইসিস অফ ট্রানজাকশন, 1 জানুয়ারি 2009 হিসাবটা। তো দেখো, ফর দ্য মান্থ অফ, যেটা আমরা লিখতে পারি, দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, টেবুলার অ্যানালাইসিস অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে আমরা এই অঙ্কটা কেমনে করব, আমাদের গড়গুলো অলরেডি দেওয়া আছে। আমরা জাবেদার নিয়মে করব। তোমরা জানো জাবেদার নিয়মে করতে পারলে তোমাদের অঙ্কগুলো সহজে হয়ে যাবে। আমাদের রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে দুইটা, বলছে দুইটা করার জন্য, বলছে শো দা সামারি অফ ট্রানজাকশন প্রিপেয়ারিং দ্য টেবুলার অ্যানালাইসিস। আমাদেরকে বলতে টেবুলার অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে দেখাও। সেকেন্ড নাম্বার বলছে প্রুভ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন, অর্থাৎ প্রমাণ করো যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা প্রমাণ করো। তো প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা চলে যাচ্ছি ম্যাথে। দেখো, এখানে বলছে 1 তারিখ, আমরা জানুয়ারি 1 তারিখে লিখব JAN1। দেখো, আমাদের জানুয়ারি 1 তারিখে কি বলছে, ইনভেস্টেড ক্যাশ টু স্টার্ট দ্য এজেন্সি টাকা 3 লাখ। অর্থাৎ স্টার্ট করছে একটি এজেন্সি, অর্থাৎ বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি স্টার্ট করছে কত, 3 লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করছে। এটা জাবেদাটা আমরা যদি সহজভাবে বলি, ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো আমাদের জাবেদার নিয়মে যদি আমি করি, আমি সহজ পদ্ধতিতে বলতেছি, ক্যাশ ডেবিট বলছে। যদি জাবেদাতে ক্যাশ ডেবিট বলে, তাহলে আমাদের একদিকে সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আরেকদিকে কি হচ্ছে, মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাহলে ক্যাশ ডেবিট বলছে, তাহলে আমাদের জাবেদাতে ক্যাশ ডেবিট, আমাদের জানি ডেবিট, এটাও ডেবিট সাইড, এটাও ক্রেডিট সাইড। এখন আমাদের জাবেদার নিয়মে বলতেছে ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট। তাহলে আমরা ক্যাশ ডেবিট হলে আমাদের একদিকে নগদ টাকা আসতেছে, আরেকদিকে কি হচ্ছে, মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা 3 লাখ টাকা লিখতে পারি, 3 লাখ। আর একদিকে কি লিখতে পারি, এখানে ক্যাপিটালের জায়গায় অনার্স ইকুইটি যে 3 লাখ। আমরা গড়টা দেখছি, ট্রানজাকশন অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটিস প্লাস অনার্স ইকুইটি। অ্যাসেটের ঘরে আছে ক্যাশ আছে, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে, অফিস ইকুইপমেন্ট আছে, অফিস সাপ্লাইস আছে। অন্যদিকে লায়াবিলিটিস ঘরে শুধুমাত্র একটাই আছে, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। আর অনার্স ইকুইটির দিকে ক্যাপিটাল আছে, যেটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল ইনকাম মাইনাস ড্রয়িং মাইনাস এক্সপেন্স। আর রিমার্কস হচ্ছে এটা ইনক্রিজড ক্যাপিটাল, অর্থাৎ ক্যাপিটাল। আমরা মন্তব্য করে ক্যাপিটাল লিখব। দেখো, আমাদের দুই দিকে সমান হতে হবে, অর্থাৎ কি একদিকে সম্পদ বাড়ছে, আরেকদিকে কি হচ্ছে, মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে বলছে পেইড ক্যাশ ফর জানুয়ারি অফিস রেন্ট টাকা 10,000 টাকা। অর্থাৎ 10,000 টাকা কি হয়েছে, যে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ নগদে ভাড়া প্রদান করেছে। জাবেদার করলে কি হতো, ভাড়া হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের বলছে ভাড়া হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট। তার মানে হচ্ছে আমাদের ক্যাশ কমে যাচ্ছে,
নগদান ক্রেডিট মিন্স হচ্ছে আমাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে। আমরা জানি যে অ্যাসেট বৃদ্ধি পাইলে কি হয়, ডেবিট হয়, আর অ্যাসেট যেহেতু হ্রাস পাচ্ছে সেহেতু ক্রেডিট হচ্ছে। তাহলে আমরা কি লিখবো, জানুয়ারি 2, তার মানে কত, 10,000 টাকা আমাদের হ্রাস পাচ্ছে। আমাদের জাবেদার নিয়মে মিলে নাই, সেই জন্য আমরা বিয়োগ করছি। আর এদিকে যেহেতু অনার সিকিউরিটি ভাড়া বলছে ডেবিট, সেই জন্য এটাও মিলে নাই। এটা যদি ক্রেডিট হতো তাহলে আমাদের যোগ হতো, তাহলে দুই দিকে ব্যালেন্স কমছে। এবার দেখো নাম্বার 3, 5 তারিখে বলছে পারচেজ অফিস ইকুইপমেন্ট, অর্থাৎ কি অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়, যেটা ক্যাশ কত 25,000 টাকা। তাহলে অফিস ইকুইপমেন্ট যদি ক্রয় করে তাহলে আমাদের একদিকে সম্পদ বাড়বে, আরেকদিকে কি হবে, নগদ টাকা কমবে। আমরা 5 তারিখে যাব, 5 তারিখ, তাহলে 25,000 টাকা আমরা এখান থেকে কমায় দিব, যেহেতু জাবেদা করলে কি হবে, অফিস ইকুইপমেন্ট হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট। তাহলে একদিকে আমার সম্পদ কমতেছে, আরেকদিকে সম্পদ বাড়তেছে। সেই জন্য আমরা সম্পদ যেদিকে বাড়তেছে সেটা যোগ করব, আর যেদিকে কমবে সেটা আমরা বিয়োগ করব। তো 25,000 টাকা এদিকে, তাহলে আমাদের এদিকে কিছু হচ্ছে না। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো ইনকার্ড অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট ইন ডেইলি স্টার অন অ্যাকাউন্ট টাকা 10,000 টাকা, অর্থাৎ এখানে বলছে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হয়েছে 10,000 টাকা, যাহা বাকিতে, অর্থাৎ বাকিতে 10,000 টাকা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। সেটা জাবেদাটা কি হবে, বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ডেবিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হিসাব ক্রেডিট, অর্থাৎ আমার বাকি রয়েছে। তাহলে আমরা এটা কি কয় তারিখ লিখব, 10 তারিখ। 10 তারিখে আমাদের যেহেতু অ্যাকাউন্টস পেয়েবল, দেখো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল বৃদ্ধি পাচ্ছে, বলছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট, সেই জন্য যোগ, আর বলছে বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ডেবিট, সেই জন্য এটা বিয়োগ। আমরা বিয়োগ চিহ্নকে ব্র্যাকেট দিয়ে আবদ্ধ করছি। 14 তারিখ বলছে পারচেজ অফিস সাপ্লাইজ ফর ক্যাশ টাকা 5,000 টাকা, অর্থাৎ 5,000 টাকা অফিস সাপ্লাইজ ক্রয়। তাহলে আমাদের জাবেদাটা কি হবে, যে অফিস সাপ্লাইজ হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট। এটা কত তারিখ, 14 তারিখ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেখো 14 তারিখে আমরা অফিস ইকুইপমেন্ট অফিস সাপ্লাইজ 5,000 টাকা এখানে দিছি, আর যেহেতু আমাদের ক্যাশ টাকা কমে যাচ্ছে, অফিস সাপ্লাইজ হিসাব ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট, তাহলে আমাদের জাবেদার নিয়মে মিলে না, যার সাথে মিলছে সেজন্য যোগ, আর নগদ টাকা বিয়োগ। তারপর বলছে আর্ন ফর সার্ভিস রেন্ডার্ড টাকা কত, 30,000 টাকা, অর্থাৎ সেবা বাবদ 30,000 টাকা অর্জিত হয়েছে, অর্থাৎ সেবায় অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে ক্যাশ হচ্ছে 20,000 টাকা পাইছে, আর 10,000 টাকা বকেয়া, বলছে 10,000 টাকা বকেয়া আর 20,000 টাকা কি নগদে পাইছে। তাহলে আমরা জাবেদা করতে গেলে কি লিখবো, 18 তারিখে লিখবো কি ক্যাশ ডেবিট 20,000 টাকা, অর্থাৎ আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি করছে, আর বাকিতে বলছে সেই জন্য 10,000 টাকা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। তাহলে দেখো ক্যাশ ডেবিট, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট। এবার কি বলছে, সার্ভিস রেন্টেড ক্রেডিট, অর্থাৎ সার্ভিসটা ক্রেডিট হবে, সেই জন্য আমরা এখানে 30,000 টাকা এখানে লিখতে পারি। একটা জিনিস মনে রাখবা, জাবেদাতে যেটা ডেবিট হবে ডেবিটের সাথে ডেবিটের যোগ, আর ক্রেডিট হলে ক্রেডিটের সাথে যোগ হবে। আর ডেবিটের সাথে যদি ক্রেডিট হয় তাহলে বিয়োগ, আর এখানে ক্রেডিটের সাথে যদি ডেবিট হয় তাহলে আমরা এটা বিয়োগ করে দেব ডেবিট হলে। তো আমরা এই 18 তারিখে শেষ করছি। এবার আসো 20 তারিখে, বলছে উইথড্র ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ 6,000 টাকা, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন, টাকা উত্তোলন। তাহলে এটা জাবেদা কি, উত্তোলন হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট, অর্থাৎ আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চলে যাচ্ছে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। তাহলে আমরা এটা কত তারিখ লিখব, 20 তারিখ। 20 তারিখে লিখবো কত টাকা, 6,000 টাকা, 6,000 টাকা মাইনাস। তাহলে আমার 6,000 টাকা এদিকে মাইনাস হলে এদিকেও কি হবে, 6,000 টাকা মাইনাস। দেখো একদিকে আমার নগদ টাকা চলে যাচ্ছে, আরেকদিকে উত্তোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেজন্য আমরা মাইনাস লিখবো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটিস প্লাস অনার্স সিটি, দুই দিকে সমান হতে হবে, যেটা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন। তারপর হচ্ছে 23 তারিখে বলছে পেইড দ্য ডেইলি টাইমস, অর্থাৎ ডেইলি টাইমস এর টাকাটা অ্যামাউন্ট ডিউ অন জানুয়ারি 10 তারিখ, অর্থাৎ 10 তারিখে টাকাটা কি হয়েছে, পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধ করলে কি হবে, আমাদের নগদ টাকা কমবে, আরেকদিকে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল যে 10,000 টাকা ছিল সেটাও কি হবে, কমে যাবে। তাহলে আমরা এটা কি লিখতে পারি, যে বিজ্ঞাপন খরচ হিসাব ডেবিট, নগদান হিসাব ক্রেডিট, অর্থাৎ এখানে জাবেদাটা হবে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট। দেখো অ্যাকাউন্টস পেয়েবল যদি যোগ করতাম তাহলে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট হতো। এখন যেহেতু জাবেদার নিয়মে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হিসাব ডেবিট
ক্যাশ ক্রেডিট, সেই জন্য আমরা এটাকে কি করব, বিয়োগ করব 23 তারিখ। কত টাকা, যেহেতু আমাদের বিজ্ঞাপন করা ছিল 10,000 টাকা পরিশোধ করছে, আমাদের নগদ টাকা মাইনাস হয়েছে, আর এদিকেও 10,000 টাকা মাইনাস হবে। দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, অ্যানাদার আইটেমস হচ্ছে পারচেজ এডিশনাল অফিস সাপ্লাইস, অর্থাৎ অতিরিক্ত, যেটাকে অতিরিক্ত অফিস সাপ্লাইস ক্রয় অন অ্যামাউন্ট, অর্থাৎ কি বাকিতে অফিস সাপ্লাইস ক্রয়। তাহলে অফিস সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল হিসাব ক্রেডিট, আমরা এটা লিখতে পারি। তাহলে আমরা এটা কত তারিখ লিখবো, 25 তারিখে অফিস সাপ্লাইস, হ্যাঁ অফিস সাপ্লাইস কত, 4,000 টাকা। আমরা অফিস ইকুইপমেন্ট করছি না, হ্যাঁ 25,000 টাকা। 4,000 টাকা যেহেতু বাকিতে ক্রয় করছি, একদিকে সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একদিকে কি বৃদ্ধি পাচ্ছে, দায়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাবেদার নির্ণয় করতে অফিস সাপ্লাইস হিসাব ডেবিট, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ক্রেডিট। এখন ক্রেডিটের সাথে ক্রেডিট মিলছে সেই জন্য যোগ, আর ডেবিটের সাথে ডেবিট মিলছে সেই জন্য যোগ। এবার দেখো 31st হচ্ছে পেড এমপ্লয়ি স্যালারিজ 5,000 টাকা, এটা কি জাবেদা হবে, তাহলে স্যালারি এক্সপেন্স হিসাব ডেবিট, ক্যাশ ক্রেডিট। তাহলে আমাদের একদিকে সম্পদ কমতেছে কত, 5,000 টাকা। আমরা এখানে কি করব, এক্সপেন্স 5,000 টাকা, এটা বিয়োগ দিব। তারপর বলছে পেড টেলিফোন গ্যাস ইলেকট্রিসিটি বিলস টাকা কত, 3,000। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো এগুলো সবগুলো হচ্ছে কি ইউটিলিটি এক্সপেন্স। তাহলে ইউটিলিটি এক্সপেন্স হলো কত, 3,000 টাকা কি করছে, পরিশোধ করছে। তাহলে এটা কি হবে, ক্যাশ ক্রেডিট হবে। ক্যাশ কত, 3,000, এটাও মাইনাস, এটাও মাইনাস, 3,000 এখানে। আমরা এখানে লিখতে হবে উজ্জ্ব লিখতে পারি, রিমার্কস উজ্জ্ব না, এটা তো পেড ইউটিলিটি এক্সপেন্স, পেড ইউটিলিটি এক্সপেন্স। এখানে 6,000 টাকা 20 তারিখে বলছে যে উজ্জ্ব ক্যাশ, এটা হচ্ছে ড্রয়িং ক্যাশ। আমরা এটা লিখতে পারি কয়েকটা আইটেম লিখি। অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট 10,000 টাকা, অ্যাডভার্টাইজিং যেটাকে বলা হয় 2 তারিখে হচ্ছে পারচেজ অফিস ইকুইপমেন্ট দেখি আমরা যেটা কি বলতে পারি, 2 তারিখে হচ্ছে রেন্ট এক্সপেন্স। আমরা রিম্যাক্স গুলো দুই একটা দিলেও হয়ে যাবে, 2-3টা দিতে হবে ন্যূনতম। তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে যেহেতু অ্যাকাউন্টস পেয়েবলে কি হচ্ছে 10 তারিখে কি বলছে, ইনকার্ড অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট রেজিস্টার অন অ্যাকাউন্ট, এটা এক্সপেন্স, আমরা এগুলো লিখতে পারি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এবার দেখো রিসিভ ইন ক্যাশ ফর নিউ কাস্টমার ফর সার্ভিস রেন্ডার্ড 10,000 টাকা, অর্থাৎ কি নতুন কাস্টমারকে সেবা দিয়ে 10,000 টাকা গ্রহণ করা হলো। তাহলে এটা আমরা কি করব, যোগ করব 10,000 টাকা। এটা একদিকে সেবা হয়েছে, আরেকদিকে হচ্ছে কি 10,000 টাকা আমার ক্যাপিটালে বৃদ্ধি পাইছে। এবার আমরা কি করব, টোটাল সবগুলো যোগ করব, আমাদের হয়ে গেছে। আমরা একটু রিপিট করি। দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী, দেখো বলছে ইনভেস্ট ক্যাশ টু স্টার্ট এজেন্সি 3 লাখ টাকা, একদিকে ক্যাশ বৃদ্ধি পাইছে আর একদিকে মূলধন বৃদ্ধি পাইছে। যেটা সেকেন্ড 2 তারিখ হচ্ছে পেড ক্যাশ ফর জানুয়ারি অফিস রেন্ট টাকা 10,000 টাকা, অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের টাকা পরিশোধ করছে, অফিস রেন্ট বাবদ 10,000 টাকা পরিশোধ করছে। তাহলে ক্যাশ কমছে, আরেকদিকে ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে, সেজন্য বিয়োগ। তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং অফিস ইকুইপমেন্ট 25,000 টাকার ক্রয়, অর্থাৎ অফিস ইকুইপমেন্ট একদিকে আমার সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে, আরেকদিকে সম্পদ হ্রাস পাইছে। আরেকটা হচ্ছে যে আমার বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ হয়েছে 10,000 টাকা যা বকেয়া, তাহলে যেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে এখানে অনার সিকিউরিটি থেকে বাদ, আর এখানে দায় বৃদ্ধি পাইছে। তারপর হচ্ছে পারচেজ অফিস সাপ্লাইস ক্রয় করছে 5,000 টাকা, সেজন্য এটা যোগ, আরেকদিকে নগদ টাকা কমছে। আরেকটা হচ্ছে আর্ট ফর সার্ভিস রেন্টের 30,000 টাকা, অর্থাৎ সেবা আয় বাবদ 30,000 টাকা অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে 20,000 টাকা নগদে, 10,000 টাকা বাকিতে, আর 30,000 টাকা এটা আমাদের মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে উইথড্র ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ 6,000 টাকা, তাহলে 6,000 টাকা এইদিকে আমার নগদ টাকা কমতেছে, আর একদিকে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেজন্য আমরা বিয়োগ করছি। তারপর হচ্ছে ডেইলি স্টার অ্যামাউন্ট অফ দা, অর্থাৎ ডেইলি স্টারের টাকাটা পরিশোধ করতেছে, সেজন্য আমার ক্যাশ কমে গেছে, আর একদিকে কি কমতেছে, আর একদিকে দায়ও কমতেছে। এবার দেখো পারচেজ এডিশনাল অফিস সাপ্লাইস অন অ্যামাউন্ট টাকা এত। অন অ্যামাউন্ট বললে কি হবে, অন অ্যামাউন্ট মানে বাকিতে, অর্থাৎ এটা আমাদের কত, বাকিতে 4,000 টাকা ক্রয়, যে 4,000 টাকা সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, আরেকদিকে দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
স্যালারির টাকাটা পরিশোধ করছে, সেই জন্য আমাদের স্যালারি নগদ টাকা কমছে আর এটা কমছে। তারপর ইলেকট্রিসিটি এটাও কমতেছে, এটা আবার একটা হচ্ছে 10,000 টাকা, সেটাও আমাদের কি হচ্ছে আয় হচ্ছে, সেটা যোগ আর এটা যোগ। তোমরা ক্যালকুলেশন করলে এটা বুঝে যাবে। এটা 2002 সালে মেবি, এটা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি 2002 সালে আসছিল। টাকাটার অ্যামাউন্ট হচ্ছে এদিকে হবে, তোমরা যোগ করলে একটু দেখবা 2,64,000 টাকা আসবে। আমি তো যোগ করতেছি না, তোমরা ক্যালকুলেট করে নিবা। আর এইদিকে হবে 10,000 টাকা, যেহেতু আমাদের এদিকে 10,000 টাকা, আর এইদিকে হচ্ছে 25,000 টাকা, এদিকে হচ্ছে 9,000 টাকা। টোটাল আমরা যোগ করলে কত আসবে? টোটাল যোগ করলে না সরি, এখানে হবে 2,76,000 টাকা। বেঙ্গল ট্রাভেল এজেন্সি তো, তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিবা। ক্যালকুলেশন করলে দেখি আমরা 30, কিন্তু টাইম কম, 30 থেকে 10 বা 3 লাখ, অর্থাৎ আমরা একটু ক্যালকুলেট করি। 10 আর 5 এ 35, আর 25 এ 35, 40, 40 আর 6 এ হচ্ছে 46, 46 আর 10 এ হচ্ছে 56, 56 আর 5 এ হচ্ছে 61, 61 আর 3 এ হচ্ছে 64, 64,000 টাকা আমাদের। দেখি 10, 35, 40, 40 আর এটা হচ্ছে 6,000 টাকা, 40 আর 6 এ 46, 46 আর 10 এ 56, 61, 61 আর 3 এ 64,000 টাকা। তাহলে আমাদের আছে 3,20,000 টাকা, 3,20,000 আর 3,30,000 টাকা। 3,00,000, তারপরে হচ্ছে 3,20,000, 3,30,000। তাহলে 3,30,000 মাইনাস 64,000, 2,66,000 টাকা আমাদের এখানে আসতেছে। 2,60,000 টাকা, আর এখানে হচ্ছে 10,000 টাকা, 25,000 টাকা, 9,000 টাকা। এদিকে হচ্ছে কত টাকা? আমাদের 10,000 থেকে 10,000 বাদ গেলে 4,000 টাকা, এটা হচ্ছে 4,000 টাকা প্লাস এদিকে হচ্ছে কত? 3,00,000, 10, 20, 26, 31, 31 আর 3 এ 34,000 টাকা হচ্ছে এটা লেস। তাহলে 3,00,000, 10, 20 আর 26, 31, 34, তাহলে আমাদের হচ্ছে 3,00,000, 3,00,000, 3,30,000, 3,40,000, 3,40,000 থেকে 3,40,000 মাইনাস 34, তাহলে আমাদের হচ্ছে 3,06,000 টাকা। এটা হচ্ছে 3,06,000 টাকা। তাহলে আমাদের টোটাল যোগ করলে হবে কত? 3,40,000 টাকা। আমাদের এদিকে 3,40,000 টাকা হয় কিনা? 3,66,000 টাকা প্লাস 10 প্লাস 25 প্লাস 9, 3,10,000 টাকা। অর্থাৎ আমাদের এদিকে কোথাও পড়েছে 3,10,000, 10, 25, 25, তারপর হচ্ছে 10, 10, 5, 5, 30, 30, 6, 6, 10, 10, 4, 4, 5, 5, 3, 3, 10, 10, তারপরে 3,20,000, 3,40,000, 3,40,000 থেকে আবার আমরা বাদ দিব 10,000, 25,000, 35,000, 40,000, 40 আর 6 46,000, 46 আর 10 হচ্ছে 56,000, 56 আর 5 হচ্ছে 61, 64, 64, 3,20,000, 30, 3,00,000 আর হচ্ছে কত? 3,20,000, 30,000, 3,30,000 মাইনাস 64,000, 2,66,000 প্লাস 10,000, প্লাস 25,000 প্লাস 9,000, 5 লাখ। ক্যালকুলেশনটা তোমরা একটু ক্যালকুলেশন করে নিব। 3,00,000
তাহলে আমার এখানেও 3,10,000 টাকা হবে। 60 প্লাস শিক্ষার্থী এখানে হবে 3,10,000 টাকা। তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে এটা মিলে গেল যে আমাদের 3,10,10 অর্থাৎ অ্যাকাউন্টিং। এবার প্রুফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন যদি বলা হয় আমাদের প্রুফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন করার জন্য, তাহলে আমরা কি করব? আমরা এই সিস্টেমে আগাবো যে নাম্বার 2 answer to the following question। এটা আমরা বি তে লিখব যে অ্যাসেট ইকুয়াল টু লায়াবিলিটিস প্লাস অনার্স ইকুইটি। তো অ্যাসেট হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে ক্যাশ প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্লাস অফিস ইকুইপমেন্ট প্লাস অফিস সাপ্লাইস ইকুয়াল টু অ্যাকাউন্টস পেয়েবল প্লাস অনার্স ইকুইটি। তো দেখো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করি। ক্যাশ ছিল আমার 2,66,000 টাকা, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হচ্ছে 10,000 টাকা, অফিস ইকুইপমেন্ট ছিল 25,000 টাকা, আর অফিস সাপ্লাই ছিল 9,000 টাকা, আর এদিকে হচ্ছে 4,000 প্লাস 3,06,000। তাহলে আমার এদিকে হচ্ছে 3,10,000 টাকা, এদিকে হচ্ছে 3,10,000 টাকা। তাহলে এটা প্রুফ। তাহলে আমরা এটাকে কি বলবো? প্রুফ। এটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং প্রুফ করা হয়েছে। তো তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে যদি যাবে দাও যদি করতে পারো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা। টেল স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে আজকে এই পর্যন্ত, ধন্যবাদ।